नासरी तैनू बुलावे, पापी सुन ले पुकार तू। नासरी तैनू बुलावे, पापी सुन ले पुकार तू। चुक ले मोटे अपनी सूली, चुक ले मोटे अपनी सूली। खुदी न करे इनकार तू, पापी सुन ले पुकार तू। मूर्ख छड़ के मेरा दोबारा, फिर दाए क्यों मारा मारा। मूर्ख छड़ के मेरा दोबारा, फिर दाए क्यों मारा मारा। चले आना जद तेरा चारा, आया बन मैं तेरा सहारा। चले आना जद मेरा चारा, आया बन मैं तेरा सहारा। तेरा जोर ते कुवत में हाँ, तेरा जोर ते कुवत में हाँ। उड़े ना हिम्मत हार तू, चुक ले मोटे अपनी सूली, चुक ले मोटे अपनी सूली। खुद न करे इनकार तू, पापी सुन ले पुकार तू। अब दिया राम तुलहना, कर कबूल तू हर दुख सहना। जे अब दिया राम तुलहना, कर कबूल तू हर दुख सहना। छड़ दे कंडे उत्ते बहना, मन ले अज तू मेरा कहना। छड़ दे कंडे उत्ते बहना, मन ले अज तू मेरा कहना। तौबा वाली बेड़ी बैठा, तौबा वाली बेड़ी बैठा। जे जाना उस पार तू, चुक ले मोटे अपनी सूली, चुक ले मोटे अपनी सूली। खुदी न करे इनकार तू, पापी सुन ले पुकार तू। पापी सुन ले पुकार तू, पापी सुन ले पुकार तू। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह दे प्यारे भैणों ते भराओ, खुदा साडा सिरजनहार है, साडा रचनहारा है ते साडा पालनहार है। उसने सानू जन्म दिता है, इस संसार विच घल्लिया है, जीवन दिता है। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
कि उसकी संतान उस ते पूर्ण तौर ते विश्वास करे, अपनी सारी निर्भरता उस उत्ते रखे, अपना सारा भरोसा खुदा उत्ते रखे कि जिसने इन्हों बनाया है वो हमेशा उन्होंने देखभाल करता है, उन्होंने रखवाली ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਦਾਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अति अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल। इसलिए कि मैं तन सदा कुआरी मरियम सारियां फरिश्तियां अति संतां अति तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤੈਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ऐ खुदा, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਟਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਮੀਨ। पाठ पहला। इतिहास की दूसरी पुस्तक विचों उसका 24 बाब 17 तो 25 आयत तक। यहोयादा दी मौत दे पिछों यहूदा दी आगुआं ने आके राजा जोआश उत्ते दबा पाया कि वह उन्हां दी सुने। सो लोकां ने अपने पुरखियां दे प्रभु परमेश्वर दे मंदिर विच उपासना करनी छड़ दिती अते ਉਹ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੂਤਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਬੀ ਕੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਕਰੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ।
तद उसे साल दे अंत विच आराम दी सेना ने यहूदा ते यरूशलेम उत्ते चढ़ाई कीती ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਰਾਮੀ ਸੇਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਹੂਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। तू आके मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा है। तेओ सदा ही ना पवित्र सदा है, तेओ सदा ही ना पवित्र सदा है। तू आके मेरी जा कदी भी न पुल बख्शिशायो दियान, कदी भी न पुल बख्शिशायो दियान। तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है। तू आके मेरी जा सारे पापां नूं है मिटांगा, तेरे सारे पापां नूं है मिटांगा। तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है। तू आके मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जा मुबारक खुदा। तेओ सदा ही ना पवित्र सदा है, तेओ सदा ही ना पवित्र सदा है। तू आके मेरी जा सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। हाँ ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸਨਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ 24 ਤੋਂ 34 ਆਇਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ
ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਜੋ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਟਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੌਂਪੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਹਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਆਮੀਨ। खुदा मैं देवा बलिदान, पले आया जदों याद करा। तारी खुदा मैं देवा बलिदान, पले आया जदों याद करा।
संगी मुसीबत आया जब तूफान, होया डावाडोल बेड़ी दे समा। मैं सा होया बेवफा, ओ ना होया बेवफा, मैं सा होया बेवफा, ओ ना होया बेवफा। मेरी राहां विच रेहा दी गदा, पले आया जदों याद करा। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, पले आया जदों याद करा। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਖੁਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਮੈਨ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹ ਧਰ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ तेरे लिए एक पाक कौम ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ईमान दा भेद। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਤੇ ਇਗਨੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत अति जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तो अपने रसूलां ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है कालियां रातां दा मेरी रहमत दा बरसातां दा इस चानण कालियां रातां दा मेरी रहमत दा बरसातां दा पापां दे दाग मिटांदा है पापां दे दाग मिटांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है जद दिल विच यीशु आंदा है भज दूर हनेरा जांदा है ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। नाली मेरी मां सब औरतां दे विचों तन है। नाली यीशु दी ते नाली मेरी मां सब औरतां दे विचों तन है। मरियम प्यारा जिदा नाम सब औरतां दे विचों तन है। नाली यीशु दी ते नाली मेरी मां सब औरतां दे विचों तन है। नाली यीशु दी ते नाली मेरी मां सब औरतां दे विचों तन है। खुशी दा सुनेहा जब्राइल आके दसिया
लिया के दसिया, खुशी दा सुनेहा जब्राईल आके दसिया, लिया के दसिया। यीशु ने दे तार लिया रूह पाक वसिया, रूह पाक वसिया। यीशु ने दे तार लिया रूह पाक वसिया, रूह पाक वसिया। जेड़े वेले कीती ओने हाँ, सब औरतां दे विचों धन है। नाले यीशु दी ते नाले मेरी मां, सब औरतां दे विचों धन है।